আমাদের সুবিধা শশী বাজার, মিতা বক্সি, সোনালী গুহ, আমাদের মেয়র সবুজ চট্টোপাধ্যায়, সিরাজ হাকিম, আমার কলিগ, আমাদের এখানে প্রায় 26 জন কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট যারা আছে সবাইকে নমস্কার অনুরোধ করব এবং বিশেষ করে 22 নম্বর ওয়ার্ডে দীনেশ বাজার এবং আমার 42 নম্বর ওয়ার্ডে হচ্ছে আর 23 নম্বর ওয়ার্ডে আমার বিষ্ণু শর্মা, যাদের এই ওয়ার্ডগুলো করবে এদিকে আসুন তুমি বিষ্ণু না, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বাদ বাকি সবাইকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এতগুলো নাম বলতে গেলে সময় লাগবে, তাই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি নির্বাচনকে স্বাগত জানাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেসে, আজকে কংগ্রেস ছেড়ে এখানে যোগদান করার জন্য। উপস্থিত আমার অনেক সহকর্মী ভাই বোনেরা আছেন एवं बुजुर्ग दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतना शॉर्ट टाइम में गर्म का दिन है, तब भी आप लोगों ने एक मीटिंग में आई हुई है, 2-4 बात कहने का मौका दिया है। इसी के लिए আমি বড়বাজার সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং নমস্তে, নমস্কার, সত শ্রী আকাল এবং আসসালামু আলাইকুম বলছি। আপনারা সকলেই ভালো থাকুন। এই সময়টা আপনারা আমাদের মিটিং করার সুযোগ দিয়েছেন, তাই আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। मैं जब भी कोई चुनाव का प्रोग्राम में आती है, मैं सत्यनारायण पार्क में एक मीटिंग जरूर करते हैं। मैं जो प्रोग्राम करते हैं, ज्यादा मीटिंग तो कोलकाता कॉर्पोरेशन का चुनाव में हम नहीं करेंगे, 2-3 करेंगे। उसमें से भी एक मीटिंग हम सत्यनारायण पार्क को दिया है, इसी के लिए कि हम साउथ में जैसा करते हैं, ग्रेटर कोलकाता में करते हैं, हम बड़बाजार के लिए भी अब करते हैं। इधर में हमारा जैसे ट्रेडर्स है, हमारा हकार भाइयों है, हमारा मजदूर भाइयों है, बहनों है, और हमारा जो मेहमान पब्लिक होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उम्मीदवार, सबसे बड़ा जनता परिवार, उसको भी इकट्ठा करने के लिए, 2-4 बात कहने के लिए मौका देते हैं। हम कभी हिंदी में कहेंगे, कभी उर्दू में, कभी बंगाली में। আমি আপনাদের বলি, সুদীপ্তা আপনাদের বলছিলেন, প্রশ্নটা এখানে নয় যে কলকাতাকে সবার সাথে একযোগ করে আমরা কাউকে আবেদন করব। আমি আমার ভোটারদের কাছে আবেদন নিশ্চয়ই করব, কারণ আমি মনে করি গণতন্ত্রে বড় মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা, গির্জা, আমার সাধারণ জনগণ, তাদের কাছে গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখতে হয়। তারাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, তারাই আমাদের মেহমান, তাদের কাছে আমাদের আবেদন পৌঁছে দিতে হয় এবং তাদের কাছে কখনো যেন আমরা অহংকার না করি। আমরা আমাদের কথা শান্তিপূর্ণভাবে পৌঁছে দেব এবং শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন করব। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় শপথ। একথা ঠিক না যে আমরা কোন দয়াধিক্যে করে কারো কাছে কোনো কথা বলি। जो लोगों ने लड़ाई करते हैं रास्ता में, जो लोगों को जिंदगी संघर्ष में कबील हुआ है, उन लोगों ने कभी भीख नहीं मांगते हैं। आम जनता का पास हम भीख मांगते हैं, इसी के लिए कि वो जनता के लिए अपनी जायगा है। इसी के लिए इंसान सबसे बड़ा जिंदगी पर, सबसे बड़ा जिंदगी पर जिंदगी का बात करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। आप लोग जो इंसान होता है, वो आप लोग हमारा सबसे बड़ा जिंदगी होता है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त होते हैं,
हमारा सबसे बड़ा फैमिली मेंबर होता है, हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलते हैं। और हमारा तो चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे उर्दू भाषी हो, चाहे पंजाबी भाषी हो, चाहे बंगाली भाषी हो, আপনারা সকলে আমাদের গণতান্ত্রিক পরিবারের सदस्य सदस्या। आप लोगों ने हमारा लोकतंत्र परिवार का फैमिली मेंबर है, इसके लिए आपको 2-4 वक्त देने का मौका मिला है। आप हिंदुस्तान में एक भी जगह दिखाओ जो जगह में हर इंसान, हर हिंदुस्तानी, और चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे यूपी का रहने वाला हो, चाहे बिहार का रहने वाला हो, चाहे पंजाब का रहने वाला हो, है चाहे दिल्ली का रहने वाला हो, चाहे उड़ीसा का रहने वाला हो, चाहे बंगाल का रहने वाला हो, कि कभी आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ हम लोग का राज्य में, जो आप लोगों के ऊपर कोई लेकिन हमारा क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं होता है। हमारा क्षेत्र कॉस्मोपॉलिटन है और कॉस्मोपॉलिटन रहेंगे, ये हमारा परंपरा है। जो दिल से गौरव से हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब यही सिखाया आपस में प्यारी रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी ये हमारा वादन है, ये हम
एक बात है, तुम्हारा मुल्लुक कहाँ मिले, तुम्हारा देश कोথায়, দেশটা ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের কোন প্রান্তে থাকো কখনো নয়। लताजी का गाना हमारा क्या कितना पसंद है। जब लताजी गाना गाते हैं कि वो मेरे वतन को लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हम लोग कभी नहीं सोचा लताजी हो जाए किस फ्रॉम बंगाल और फ्रॉम मुंबई, हो जाए किस फ्रॉम कोलकाता और किस फ्रॉम महाराष्ट्र, नेवर। তার কারণ লতাজি বাংলায় যে গান গেয়েছে মনে রাখবেন, আমরা হিন্দি গান তার পছন্দ করি, সব ভাষার গান পছন্দ করি, এবং লতাজি আমরা কখনো পাঠ করি না। এইরকম ভাবে কখনো রবি, কখনো কিশোর কুমার, কখনো লতা মঙ্গেশকর, কখনো মন্ডলে, কখনো অমিতাভ বচ্চন, এখনো যারা আছে, কখনো তরু, কখনো ঋত্বিক রোশন, কখনো সচিন তেন্ডুলকার। আমরা কখনো ভাবি না আমাদের সাথে কোন ফারাক আছে কিনা। আমরা মনে করি এটাই আমাদের দেশ, আমরা সকলকে নিয়ে আমরা খুশি হই, গর্বিত হই। तो एक क्वेश्चन शुरू आएगा कि बंगाली और बंगाली में तृणमूल को सपोर्ट करो और लंदन में बीजेपी को सपोर्ट करो, क्यों एक क्वेश्चन बनता है तो आप पहले देंगे। एक क्वेश्चन जो कहते हैं एक जवाब से आपको दिमाग में बंगाली और नॉन बंगाली करते हैं, हम कभी नहीं करेंगे और नहीं कभी करते हैं।
जिधर में उसको कैंडिडेट नहीं है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे और कोई पार्टी का इंडिपेंडेंट हो, सबको सपोर्ट कर दो। क्या आइडिया लग गया है, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। सीपीएम का भी एक ही है, देखो सुबह से और शाम को काम होगा तो अच्छा से देख करके चीनी का काम बैठेगा। बीजेपी जो एक ही बात कहते हैं, सीपीएम को कहना एक ही है, कांग्रेस की कहना एक ही है, एक ही बात कहते हैं, ऐसी भाषा ऐसी होंगी विभिन्न रूप, एक ही बात कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का। अरे भाई तृणमूल कांग्रेस अच्छा है, एक बात सच्चा है, आपका अंदर में गिराती है, इसीलिए आप भूखा बात करें। इतना दिखाते हैं, आप बंगाल का प्रेस मीडिया का बारे में आपको कहते हैं, आपको कहते हैं चेन्नई में सबसे ज्यादा रीजनल चैनल है और बंगाल में, चेन्नई में नहीं होता, बंगाल में रीजनल चैनल आपका खिलाफ नहीं कहते, बोलने दो, एक तो बोलने का कहते उसको पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, हमारा क्या है, उसको जो बात करने नहीं दो। बंगाल का इतना प्रेस है, वो तो 99% खाली नेगेटिव न्यूज करते हैं, खिलाफ में करते हैं और कैंडल करते हैं, कर दो, हमारा कोई इतराज नहीं है। देखो डेमोक्रेसी है, इसी के लिए काम करते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, नहीं है आप सीपीएम का कोई बात करते कर सकते थे, कितना इनका चौका बताया, कितना इनका बताया सीपीएम का जमाना में केसपुर में कहा किया, केसपुर का अंदर घुसने का, केसपुर का गांव में जाने से पहले आपका मोबाइल, आपको फोन नंबर, आपको कार्ड, आपको सब रास्ते देते बाहर में, आपको परमिशन नहीं लेके, उदाहरण भगवान का जानते भाव परमिशन सीपीएम को नहीं लेके कोई आदमी को घुसने नहीं देते। आज मेरा को सिखाता है, नंदीग्राम में किसी को घुसने दिया, 10 दिन चिपकाई नहीं दिया किसी को भी, एक्सप्रेस को भी नहीं, सिंगू ने घुसने दिया नहीं दिया, ऐसे बहुत सारे जायगा में घुसने नहीं दिया। आप जो लोग सरकार का बात करते हैं, पूछो क्या भूल गया
अभी सबसे गुंडागर्दी कर, ओपनली मीटिंग में पता गुंडागर्दी कर। ये क्या पॉलिटिक्स है? हम 34 ईयर संघर्ष किया है जनता का साथ मिलकर, लेकिन कभी ऐसा काम हम लोगों ने नहीं किया। ऊपर कभी दंगा हुआ कोई यही था, हम एक ही सरकार को मदद किया। जैसे 92 में जब दंगा हुआ था कोलकाता में, आप लोगों को पता हो, चाहे बंगाल हो, कॉलोनी हो, चाहे तक्षिया हो, चाहे प्याला हो, चाहे रजानगर हो, चाहे कासिंदी हो, चाहे नटियापुर हो, चाहे संकुलगढ़ हो, मैंने कहना रहते थे। और वो सब दिन, एक दिन मैंने देखा श्यामला लॉरेटो में मदर टेरेसा को एक दिन देखा कि उन्होंने मदर टेरेसा एक दिन खाना लेकर लोरेटो में गया था। और हम पूरा रास्ता में थे और कोई नहीं थे। हम जाके तब ज्योति बाबू ने मुख्यमंत्री का लगा था और बुद्धदेव बाबू ने उसका मिनिस्टर था। हमने खुद राजा में किया, जाके बोला आप लोग तो ठीक है ना, अगर कुछ करना है तो मेरे को बताइए, हम लोग आपका साथ है। हम लोग हर दफा मदद दिया है। और ये लोग देखो खाली बोलता है दो आदमी को लेके रोड में बैठ जाता है कि रोड में बैठ जाने से पीछा बड़ा सकता है, बड़ा आते हैं, काम आते हैं, बात सब आते তারা বসে যায়। লোক বাসের লোকেরা গাছ নিয়ে নেমে পড়ে, তাদের নিয়ে ভিড় যাবে আসলে কি হবে 4 জন 5 জন। আর ওই যদি ছবিতে দেখাবে 10 জনকে দেখাবে যেন 10 জন। ক্যামেরা এসব কাজে না যায়, মনে রাখবেন ক্যামেরা এসব কাজে। তোমরা কি ভাবো তোমাদের মুখোশটা খুলে দিই বলে তাই ল্যান্ড বিল আমরা মানব না, এটা আমাদের অধিকার, এটা নিয়ে 26 দিন আমি আন্দোলন করেছিলাম, কৃষকদের মুখের ভাত কাটতে দেবো না, চলবে আন্দোলন। নরেন্দ্র মোদী এর জন্য দরকার হলে 500টা নোটিশ তোমার ডিপার্টমেন্ট সিবিআই কে দিয়ে পাঠাতে পারো। আই ডোন্ট কেয়ার, আই ডোন্ট মাইন্ড, লড়ে নেবো। যতদিন বাঁচবো কারো কাছে মাথা নত করে বাঁচবো না, মাথা উঁচু করে বাঁচবো। যদি মনে করো পারছো না সহ্য করতে রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করো। ইউ ক্যানট ফাইট মি পলিটিক্যালি। পলিটিক্যালি ফাইট করতে পারো না, তোমাদের লজ্জা করে না? কি না বলেছো? আমার পেন্টিং নিয়ে পর্যন্ত কোয়েশ্চেন করেছো। আমি একটা একটা করে উত্তর দেবো আপনাদের কাছে, একটা দুটো কথা শুনুন ভালো করে। কয়েকদিন আগে সিপিএম এর নেতা বলল উনি বৈদিকে মতো রয়্যালটি পেয়ে আমাদের জানতে হবে। কে হরিদাস তুমি রে ভাই? কে হরিদাস? আমি বৈদিকে কি রয়্যালটি পাই? আমি তোমাকে কোয়েশ্চেন নিয়ে উত্তর দিতে যাবো? তুমি আমার বইটা লেখো না, তুমি আমার বইটা কেনো। আমার বইটা পাবলিক কেনে, আমার হিসেবে আমি ইনকাম ট্যাক্স কে দিই, এটা জেনে রেখে দিও। তোমাদের মতো প্যান নাম্বার নেই, ইনকাম ট্যাক্সে শো করলাম না, 16 কোটি টাকা বেরিয়ে গেল। প্যান কার্ডের নাম্বার, উনি নাকি প্যান কার্ড কি জানেন না? লজ্জাও করে, লজ্জা ঘৃণা ভয় 3 থাকতে পারে। জিজ্ঞাসা করো নির্লজ্জদের, যারা নির্লজ্জ ভাবে এইসব কথা বলে। বিজেপি খুব রাগ, আমি বলি লিখি তোমাদের খুব রাগ, তোমরা লোককে দিয়ে লেখাও খুব রাগ। আমার তো 54টা বই বেরিয়ে গেছে, আমি নিজে লিখি। আমি আজকে নয়, আমি 1993 সাল থেকে লিখি। আমি তো ক্যাশিও বাজাই, তো তোমাদের গান দোয়াতে চাইতে যাই না, এটা আমার কন্টেন্ট, এখন ভালোবাসি। আমি গানের শুরু দিই, আমার ক্যাসেট তো গোল্ডেন ডিস্ক পেয়েছে, আমি তো পাবলিসিটি করি না, তোমরা তো সেলফি করে বেড়াও। আজকে এই কোয়েশ্চেনটা উঠিয়েছে বলে আমি উত্তর দিচ্ছি। পেন্টিং, আমি তো পেন্টার নই, আমি তো বারবার বলি আমি আঁকতে পারি না। আমার হাত থেকে যা বেরোয় আমি তাই করি। লোকে পছন্দ করলে এটা মানুষের ব্যাপার, মানুষ গ্রহণ করেছেন তাই আমাদের করতে হয়। আপনারা বলুন তো, আমি একবার ভাবলাম আমার ভাবনাটা যদি খারাপ হয়, এনিবডি ক্যান চ্যালেঞ্জ, এনিবডি ক্যান ক্রিটিসাইজ মি, আমি কিচ্ছু মনে করবো না, এটা আপনাদের করবার অধিকার আছে। আমার ভাবনাটা কি ভেবেছিলাম দেখুন, যে ইলেকশনের সময় লোকের কাছে চাঁদা তুলতে হয়, কেউ কেউ চাঁদা দিতে চায়নি যে আমি না তুললেও স্বতঃস্ফূর্ত হবে। একটা স্কুলের ছাত্রদের এসে বলে দিদি তোমাদের ইলেকশন আসছে, আমি আমার টিফিন খরচা বাঁচিয়ে পয়সাটা দিলাম। আমি বাধ্য হইনি, তার কারণ ওই বাচ্চাটার আন্তরিকতা আমাকে নিতে বাধ্য করে। একটা ঘরের গৃহবধূ যদি এসে বলে মমতাদি সামনে ইলেকশন, আমি একদিনের খরচা বাঁচিয়ে আপনাকে দিলাম, আমি নিতে বাধ্য হই। আমি ভাবি ও কত কষ্ট করে দিচ্ছে। একজন চাষি তার পয়সা যদি আমার যে 2 পয়সাও দেয়, আমি মনে করি
কোটি কোটি টাকার থেকেও বেশি। কিন্তু ইলেকশনের সময় চাঁদা তুলতে হয়, আমরা কৌটো বিক্রি করি না সিপিএম এর মতো অত, বাট পাবলিক ফান্ড দিতেই হয়। সে 1 টাকা হোক, 1000 টাকা হোক, কারো কাছে ধার করে হোক। শুনুন, আমি ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে দেখাই, যদি কেউ অন্যায় করে থাকে সেটা তার দোষ, আমাদের দোষের মধ্যে পড়ে না। একজনের উপর দায়িত্ব ছিল, তিনি এখন নেই, তিনি কখনো আমাকে জানাতেন না, তাও সেটা নিয়ে আমি কথা বলতাম না, কারণ পার্টিতে উনি ইন্টারেস্টেড ছিলেন, শুধু এটা নিয়ে আমি কোনো কোয়েশ্চেন করছি না। এখন আমি নিজে দেখছি এসব কথা শুনবার পরে, আমি তাতেও দেখলাম কোনো গুরুত্ব কিছু নেই। এবার আপনারা আমায় বলুন, আমি কি ভেবেছিলাম? আমি ভাবলাম এই যে জনগণের কাছ থেকে কিছু নিতে হয়, জনগণ নয়, হয়তো আরো অনেক বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে, এটাও নেব না। আমি যদি নিজে খাটি, আমি যদি নিজে গান লিখে উপার্জন করি, আমি যদি নিজে ছবি লিখে ছবি এঁকে ছবিটা পার্টিকে দিয়ে দিই, আমি বিক্রি করছি না, আমার অ্যাকাউন্টে 1 পয়সাও যায় না। আমি তো গভর্নমেন্টের 1 পয়সা মাইনেও নিই না, গাড়ির তেলও নিই না, গাড়ি ভাড়াও নিই না, 1 কাপ চাও নিজের পয়সা ছাড়া খাই না, আর বাইরে গভর্নমেন্টের প্রোগ্রামে গেলেও সার্কিট হাউসের ভাড়াটাও নিজের পয়সা দিয়ে দিই। এটা মাথায় রাখবে, যারা বলছেন তাদের জানা উচিত। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমার পার্টিকে নিজে পায়ে দাঁড় করানোর জন্য আমি ছবি আঁকবো, আমি ক্যানভাস কিনবো, রং কিনবো, আমি যতটুকুই সময় পাই আমি ছবি আঁকবো। এটা জাগো বাংলা আমাদের একটা পত্রিকা আছে, আমি তাকে দিয়ে দেবো ছবিগুলো, দান করে দেবো। সে যদি অর্গানাইজ করে এক্সিবিশন করে এবং সেই ছবিগুলো বিক্রি করে সে যে টাকা পাবে, সেই টাকাটা দিয়ে অনেক বড় বড় পলিটিক্যাল পার্টি আছে, তারা একটা টিভিতে অ্যাড দিলে, একটা কাগজে অ্যাড দিলে, যে টাকাটা তারা দিতে পারে আমরা পারি না, আমাদের সে টাকা নেই। সেই জন্য আমি যদি ছবিটা এঁকে বিক্রি করে, জাগো বাংলা যদি বিক্রি করে, সেই টাকাটা যদি ওরা পায়, ওটা তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি ফান্ডে থাকবে। সেই থেকে আমরা ওই ইলেকশনের সময় 2টো টেলিভিশন চ্যানেলে অ্যাড দিলাম বা 2টো খবরের কাগজকে অ্যাড দিলাম, এই টাকা থেকে চলে যাবে। এটা ছিল আমার ভাবনা। যদি আপনারা বলেন আমি চুরি না করে, লোকের কাছে না নিয়ে, কারো কাছে হাত না পেতে যদি নিজে খেটে কাউকে দিই, তারা যদি করে, আপত্তি আছে কারো? এই জন্য যে ইলেকট্রাল রিফর্মস আমরা চাই, স্টেট ফান্ডিং, ইলেকশনে কোন পলিটিক্যাল পার্টি খরচা করবে না, ইলেকশন কমিশন করবে, তার একটা ফান্ড থাকবে, আমরা করবো না। এটা 1995 সাল থেকে আমি লড়াই করছি। তাতে কত উঠেছে? সব মিলিয়ে 2-3টে এক্সিবিশন, মানে প্রায় 250-300 ফটো এঁকে, একটা নয়। ভুলভাল লিখছেন কেউ কেউ, মিথ্যে কথা বলছেন। একটা ছবি 2.5 কোটি 2 কোটি, বাজে কথা কেন বলছেন ভাই? একটাই ছবি মোর দ্যান 20 লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছিল, সেটা হচ্ছে একটা দেয়াল, একটা ঘর সমান বড় ছবি। আর ছোট ছবিগুলো আমি তো বিনা পয়সায় ম্যাক্সিমাম দিয়ে দিই। একবার ভেবেছেন বিনা পয়সায় যে ছবি দিয়েছি তা 100 কোটি টাকা হতে পারত? আর সেই ছবিগুলো 1 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখে বিক্রি হয়েছে। তাও কয়েকটা ছবি দামে, বেশি নয়, 1-2টো। এবং সেই টাকা আমার অ্যাকাউন্টে যায়নি, আমি নিইনি। এর জন্য জাগো বাংলাকে অ্যাফিডেভিট করে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। জাগো বাংলা ওপেন এক্সিবিশন করতে সবাইকে জানিয়ে, ইট ইজ নাথিং হাইড অ্যান্ড সিক, যে আমরা একটা এক্সিবিশন করছি, যার ইচ্ছা সে আসতে পারেন, যার ইচ্ছে সে ছবি কিনতে পারে। বলুন তো, মিষ্টির দোকানে মিষ্টি বেচবে, যারা মিষ্টি বেচে তারা কি জানেন তার মিষ্টিটা কে কে কিনে নিয়ে যাচ্ছে? সম্ভব? এই যে খবরের কাগজে যারা লিখছেন, আপনারা কি জানেন যে খবরটা আপনি লিখছেন, কালকে যখন লক্ষ লক্ষ কাগজ আপনি বাইরে বিক্রি করবেন, সেই কাগজটা কার কার কাছে যাচ্ছে, কে কে কিনছে? যেমন একটা শাড়ির দোকানের মালিক খবর রাখে না কে কে শাড়ি কিनছে। आप लोगों के पास अगर कोई दुकान है तो दुकान में कौन कौन चीज खरीदता है, सबका पास हर व्यक्ति का पूरा तालिका नहीं रहता है। आप बेचते हैं, इसका काम है, आपको दुकान का काम है। যার জন্য ভ্যাট হয়ে যাওয়ার পরে অনেকের অসুবিধা হয়েছিল, অসুবিধে হয়েছিল একটা স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত। তো আপনারা আমায় বলুন, অন্যায়টা কোথায় হয়েছে? জাগো বাংলা ছবি বিক্রি করেছে, সেই ছবি কত ইনকাম হয়েছে? 2 কোটি সামথিং হয়েছে। 4-5টা এক্সিবিশন একসাথে, 2-3টে হবে, 2-3টে বা 4টে, তাতে 250-300 ছবিও ছিল, একটা ছবি নয়। এবং সেটা 2-3 বার হয়েছে, একবার নয়, 2-3 বছরে।
তার মধ্যে শুনে রাখুন, ওই 2 কোটি সামথিং, তার মধ্যে 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে চিফ মিনিস্টার্স রিলিফ ফান্ডে। টাকাটা তৃণমূল পার্টি পায়নি। মাথায় রাখবেন, আমরা সাচ্চা লোক বলে বলে যাচ্ছি দাঁড়িয়ে। এনিবডি ক্যান চ্যালেঞ্জ। লজ্জা করে না কেউ, তো 1 পয়সাও দেন না, শুধু গুছিয়ে রাখে। আরো কি করে খাবেন, খাবলে খাবলে বের করে। আর আমার পার্টির এই হিম্মত আছে, আমি দিয়েছিলাম 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা। আমার পার্টি কোনোদিন জিজ্ঞেস করেনি দিদি যা বিক্রি করলে তার হাফের ওপর তো দিয়েই দিলে, তাহলে লাভটা কি হলো? আমি বললাম দেখ, আমি আমার পার্টিকে কিছু তো দেবো, বাদ বাকিটা দিয়ে সোশ্যাল ওয়ার্কে। আমি যখন চিফ মিনিস্টার হলাম, গিয়ে দেখলাম চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে পয়সা নেই। এডুকেশন কনসেশন দিতে পারছি না ছেলে মেয়েদের, হেলথ কনসেশনের টাকা দিতে পারছি না, কোন রিলিফ ফান্ড থেকে টাকা দিতে পারছি না। আমি বললাম শোন, এই কিছুদিন আগে আমরা করেছি এক্সিবিশনটা, ওই জাগো বাংলা থেকে টাকাটা দিলে 1 কোটি টাকা দিয়ে দিলাম চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে। কেউ বলতে হয়নি, নিজে থেকে। তারপরে আবার 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি। 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা মাইনাস করুন, ওই 2 কোটি সামথিং থেকে চলে গেছে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে 1 কোটি 10 লক্ষ। সাংবাদিকরাও জেনে রাখুন, যারা একতরফা কুৎসা করেন আর তৃণমূল কংগ্রেসকে চোর বানাবার ঠিকানা নিয়েছেন, তারা জেনে রাখুন যা লিখছেন মিথ্যে কথা লিখছেন। 2 10 লাখ টাকা গভর্নর রিলিফ ফান্ডে দিয়েছি। কত গেল? 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা দিয়ে দিলাম। আপনারা আমায় কোয়েশ্চেন করছেন, পেন্টিং এর টাকা কাহা দিয়া, কঞ্চল দিয়া? চোরের মায়েদের বড় গলা, ডাকাত সর্দারদের বড় গলা। বেদান্ত থেকে কত টাকা নিয়েছেন কেউ জিজ্ঞেস করেছে? সাহারা থেকে কত টাকা নিয়েছেন কেউ জিজ্ঞেস করেছে? দিল্লিতে ফাইন্যান্স মিনিস্টার নেক্সট টু চিট ফান্ড কোম্পানি 50,000 কোটি টাকার, কেউ জিজ্ঞেস করেছে? সারদা কোম্পানিতে 2,000 কোটি টাকা, 50,000 কোটি টাকা। কোন কেস হয়েছে? কোর্ট বলে দিয়েছিল গ্রেপ্তার করে সবকিছু করতে, তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। করেছেন কিছু? লোকে জানবে কি করে? সারদা গ্রেপ্তার কে করেছে? আমাদের সরকার, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। কোথা থেকে গ্রেপ্তার করেছি? কাশ্মীরের দাস বাতালিক থেকে, যেখানে কারগিল হয়েছিল, ওখান থেকে। অ্যারেস্ট করেছে কে? আমরা। অ্যাকশন নিয়েছি কে? আমরা। এবং 5 লক্ষ ইন্ডিভিজুয়াল পরিবারকে 10,000 টাকা করে ফেরত দিয়েছি, প্রায় 200 কোটি টাকার মতো। তার বেশি হবে তো কম না, ফেরত দিয়েছি সম্ভবত। আর আপনারা কোয়েশ্চেন করছেন কুণাল ঘোষ কাদের এমপি? সাসপেন্ডেড আছে পার্টি থেকে, যেহেতু কোর্টে কেস আছে এবং অন্যায় করেছে বলে, সিবিআই তার বিরুদ্ধে কেস করেছে বলে।